بسم الله الرحمن الرحيم. هذه حلقة جديدة من جيوبوليتيس سنتناول فيها موضوعا شائكا من مواضيع الساعة، ألا وهو الأزمة الجزائرية المالية، وسنحلل فيها يعني كيف كانت يعني بوادر التشنج بين البلدين، ونحاول حرحلة الأوضاع، ما هي يعني بوادر يعني تجاوز هذه الأزمة بين الجزائر ومالي، لأن بين الجزائر ومالي علاقات أكبر من العلاقات السياسية، هي علاقات إنسانية ثقافية أنثروبولوجية تكبر العصب الحاكمة آنيا وحاليا. لحلحلة هذه المواضيع سأتشرف باستضافة هنا معي في الاستوديو الأستاذ ياسين مرزوقي، محلل سياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ. مساء الخير، وشرف لي أن نكون بينكم. شكرا جزيلا. كما أسعد باستضافة محمد ولد سالم، كاتب من مالي، نشأ بمدينة غاو، له ثقافة متنوعة عن أنثروبولوجية المنطقة، اضطر إلى اللجوء إلى موريتانيا في خضم الصراع القائم في شمال مالي. عمل في المفتشية الأممية للسلم والعدالة والمصالحة في مالي، فهو يعني من أدرى الناس بخبايا الزوايا فيما هو ملف الأزمة المالية الجزائرية. سافر إلى الجزائر، تشبع بثقافة السلم والمصالحة التي قدمتها الجزائر لمالي ولدول الجوار، وتأسف كثيرا لما يحدث في شمال مالي من انتهاكات وخروقات لحقوق الإنسان، كما تأسف للأزمة القائمة الآن، وألف في ذلك كتابا أهدانا منه نسخة أولية، قرأت منه أجزاء كبيرة جدا. الكتاب اسمه كما نرى هنا على الصورة الجيري مالي لو مالاز، يتكلم عن أن يعني محتوم في العلاقات الجزائرية المالية أن تتجاوز هذه الأزمات والحزازات، لأن بين الجزائر ومالي أشياء أكبر من حزازات العصب الحاكمة اليوم. أستاذ محمد ولد سيدي محمد مويديدي، استسمح المشاهد الكريم أولا على أننا في بعض الأحيان سنضطر إلى الكلام باللغة الفرنسية، وهذا نزولا عند رغبة ضيفنا من نواكشوط، ولسبب ثاني وهو أن أكثر شعوب ودول الساحل الإفريقي والصحراء الكبرى لأسباب تاريخية وثقافية معروفة تتكلم عموما باللغة الفرنسية، ونحن كإعلاميين مطالبون بالتحدث مع الناس بما يفقهون. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد ولد سيدي سالم من نواكشوط. السؤال الأول سيكون لك وسيكون بطريقة يعني مباشرة. أستاذ ولد سالم، ما هي بوادر تجاوز هذه الأزمة بين الجزائر ومالي، وما هي الآليات التي هي موجودة بغض النظر عن تموقع وتموضع العصب الحاكمة اليوم في مالي؟ اوكي. عربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. Merci beaucoup, mon frère Faisal, de m'avoir donné l'opportunité de prendre part à cette émission. Je voudrais seulement apporter une petite précision dans mon nom. Je m'appelle Mohamed Ould Sidi Mohamed Di Mouedidi. Vous avez dit deux fois Mohamed. Moi, c'est Mohamed Ould Sidi Mohamed. Ça, c'est une petite précision. Bon, maintenant, pour répondre un peu à votre question, ce qui unit les peuples du Sahel et du Sahara est plus fort que ce qui les sépare. Et ici, j'aimerais aussi préciser que je parle en tant qu'observateur de la scène politique
au Sahel et plus particulièrement au Mali. Je ne parle pas au nom d'un groupe armé, je ne parle pas au nom des mouvements, ni au nom de l'État malien. Voilà. Maintenant, nous allons revenir à votre question. Ce qui unit les peuples du Sahel et du Sahara est plus fort que ce qui les sépare. Vous savez, depuis des siècles, les peuples du désert et du Sahel partagent des liens qui transcendent les frontières actuelles. Les routes caravanières, les échanges commerciaux, les alliances matrimoniales, traditionnelles, spirituelles et les valeurs communes, notamment l'islam, face aux épreuves du désert. Il faut aussi rappeler l'hospitalité et le respect qui ont forgé une identité collective qui dépasse les différences ethniques ou linguistiques. Certes, les crises récentes, les rivalités politiques, l'instrumentalisation des identités ont tenté de dresser les communautés les unes contre les autres. Mais ces divisions, je dirais même imposées de l'extérieur ou créées par des régimes éphémères, ne peuvent effacer la mémoire d'un vivre ensemble séculaire. Ça, j'en suis persuadé. Parce que le Sahara n'a jamais été une frontière. Le Sahara n'a jamais été un mur. Le Sahara a toujours été un espace de passage, de brassage, de rencontre. Les Touaregs, les Arabes, les Songhos, les Peuls et bien d'autres communautés ont appris à vivre ensemble, à coexister, à partager les ressources rares et à se soutenir face aux épreuves. Les échanges étaient très forts. Tombouctou échange avec Tlemcen. Gao échange avec Tamaracet. Kidal échange avec Adrar et Ribgan. Les grandes écoles qui sont au Sahel proviennent de la Qadriya et de la Tijaniya. Et ces deux grandes écoles se trouvent en Algérie. Et leurs tentacules aujourd'hui, nous pouvons aller les chercher au Nigeria, au Cameroun, au Bénin, au Niger, au Burkina Faso, au Mali, et particulièrement au Sénégal et en Mauritanie. C'est pour dire que les liens sont très forts. Donc l'avenir du Sahara repose sur cette vérité très simple. Les peuples resteront ensemble malgré les divisions artificielles. Je répète, les divisions artificielles. Parce que ce qui les unit est enraciné dans leur histoire, dans leur foi et leur destin commun. Maintenant, si vous voulez, nous pouvons aussi aller un peu dans certains détails, parce que depuis des siècles, les échanges entre les populations du Sahel et de l'Algérie ont façonné un espace commun de Tombouctou, de Gao, de Djenné. Les caravanes traversent la Dra du Zoubakas pour rejoindre Tamaracet, pour rejoindre Ouargla, pour rejoindre Gardaya. Je préfère vous Les interrompre. éléments, les chercheurs quittent le Soudan pour aller s'inscrire à Tlemcen auprès des grandes zaouïas algériennes. Donc, c'est pour vous dire seulement combien ces peuples sont liés, combien ces peuples échangent, vivent ensemble. Regardez, l'or du Mali, les sels des mines de Taoudani, les peaux, l'ivoire ou encore beaucoup d'autres produits vont vers l'Algérie, vers le Maghreb. Et en retour, nous avons les dattes qui arrivent, nous avons les tissus qui arrivent, nous avons les rabats des bijoux qui arrivent.
Et parfois, nous avons d'autres produits que je ne peux pas énumérer ici. Ils sont très nombreux. Maintenant, si on parle un peu des relations politiques modernes, aujourd'hui, je veux dire, les échanges ont trouvé un prolongement politique. L'Algérie, consciente de cette profondeur historique, s'est engagée comme médiateur dans toutes les crises qui ont secoué le Sahel, et particulièrement le Mali. Son rôle dans les négociations et les accords de paix ne relève pas seulement d'une diplomatie d'État, mais d'une histoire partagée, inscrite dans la géographie et la mémoire des peuples du monde. Et je reviens en conclusion pour dire que le Sahara n'a jamais été un mur. Le Sahara est une passerelle vivante entre deux mondes qui s'appartiennent et se complètent. Ainsi, les échanges entre les populations du Sahel et celles du sud algérien dépassent largement le commerce. Ils reposent sur des siècles d'histoire commune, de spiritualité partagée et de solidarité face aux épreuves. Voilà ce que je voulais dire à ce début d'émission. Nous aurons certainement l'occasion de revenir encore sur ces questions-là. Si Très bien, Mohamed Ould Sidi Salem. Je vais passer maintenant à mon invité ici présent avec moi au studio. أستاذ ياسين مرزوقي لسبب لا نعرفه نحن ويعرفه هو قرر يعني العقيد آنذاك أسيمي غويتا تعليق اتفاقات الجزائر لسنة 2015 وكانت يعني كان كل الماليين قد أمضوا حوالي 8 سنوات في السلم ومصالحة تامة. في ظل هذه الاتفاقات قرر يعني تعليق هذه الاتفاقات من دون أن يكون له يعني عوضا عنها. Il n'avait pas d'alternative crédible à proposer aux Maliens. ما ندخلوش في التفاصيل كثيرة. اليوم الحاصل اليوم أنه 60% من مجمل تراب المالي يعني الأزواد شمال مالي خارج عن سيطرته. وبل منذ 3 أيام الجماعات المسلحة استطاعت التوغل في محيط باماكو. يعني منذ يومين كانت هناك اعتداءات كبيرة على الجيش المالي في مدينة كاسيلا تبعد على مقربة 40 كيلومتر من مالي. ما الذي حمل الرئيس المالي أسيمي غويتا إذا هذا الانتحار إن صح التعبير؟ قبل الخوض في هذه المسائل يجب علينا أن نقيم العلاقات الجزائرية المالية على مدى نصف قرن. فبعد استقلال الجزائر في الستينات كانت علاقات أغلبها اجتماعية، تبادلات على مستوى الحدود، تعاون اجتماعي بين الشعبين المالي والجزائري. السبعينات الجزائر تطورت صناعيا اقتصاديا كذا، فطورت علاقاتها مع مالي. فكان تكوين الصحة حتى في المجال العسكري. أول طائرات مقاتلة مالية كانت هدية من الجزائر لحمايتها من التهديد الذي كان يأتي من تشاد. يعني الجزائر كانت السند الكبير لمالي. وفي ذلك الحين لم يكن هناك حديث لا عن التواج، لا عن البرابيش، لا عن الأزواد، لا، كان مالي موحد بكل أطيافه. استمر هذا الأمر إلى غاية أفريل أو ماي 1991 لما قوى غير إفريقية دبرت انقلاب ضد الرئيس الشرعي موسى تراوري. ومنذ ذلك الحين دخلت دولة مالي في تحالفات متعددة الأطراف
من جهة صندوق النقد الدولي، من جهة فرنسا، الحسن الثاني ملك المغرب بدأ يلعب دور سلبي، فظهرت بعض النزاعات العرقية وبدأت الولاءات تختلف، هذا يوالي المغرب، ذاك يوالي القذافي، آخر توارق. لا ننسى أنه كانت 5 فيالق من توارق في ليبيا حتى تستعين بها الحكومة الليبية ضد حكومة تشاد. هذا يعني كان عامل انقسام. يعني منذ سقوط حكومة موسى تراوري الحكومة المالية بدأت تتجه نحو المجهول. ثم جاءت نهاية التسعينات ودخل عامل ثالث، ليس الحكومات وليس الدول، بل هو الجماعات الإرهابية المسلحة. يعني مالي كان بلد مسالم فسقط تحت سيطرة جماعات من بوكو حرام، جماعات أخرى. ثم بعد حرب العراق كذلك مجموعات أخرى التحقت بالتراب المالي، وأصبح يعني خليط من الجماعات المتصارعة على السلطة في شمال مالي. جاءت الألفينيات فبدأت الجزائر تلعب دور إيجابي من أجل الوصول إلى استقرار في المالي، وكان ذلك من خلال اتفاق 2015. وقبله كان اتفاق 2006، يعني حاولت الجزائر يعني كان اتفاق يعني قال نموذجي ونشوفوا أين سيذهب بنا. بعد اتفاق 2015 كان إخلال بتعهدات الحكومة المالية على أساس أنه المقاتلين من الفصائل الأخرى يندمجون في الجيش المالي الذي سيكون موحد، إلا أن حكومة ATT تخلت عن تعهداتها، والأدهى من هذا أنها استعانت بفرنسا من أجل بسط سيطرتها الكاملة على التراب المالي، خاصة الشمال الذي كان دائما يفلت من سيطرة الحكومة المركزية في باماكو. هذا فتح الأبواب أمام صراعات أخرى. يعني كانت يعني مسألة الانقلابات يعني مفتوحة على مصراعيها. فلما وقع الانقلاب الأول الجزائر رجعت إلى ميثاق المنظمة الإفريقية، وهي تعليق عضوية كل دولة يحدث فيها تغيير للنظام غير شرعي. نعم. لكن الجزائر لم تكن عنيفة في هذا الطرح، قالت حدث ما حدث يجب جدولة هذه المسائل ونخرج باتفاق من أجل العودة إلى الشرعية. فما كان على حكومة باماكو إلا التماطل، ثم اختلاق مشكلة مباشرة مع الجزائر، وكان الجزائر هي من قامت بالانقلاب. الجزائر كانت تطالب بتطبيق القوانين المنظمة الإفريقية، وبعدها دخلت قوى غير إفريقية أخرى مثل الإمارات غيرها، وأججت الأوضاع، والآن مالي يذهب نحو المجهول. لا أحد الآن يقول لك من يحكم مالي. هل
الانقلابيين، هل قوى غير مالية لسنا ندري من يحكم ومن يقرر في مالي، والشعب الآن أصبح في حيرة من أمره ويطالب باستقرار الأوضاع حتى يكون هناك يعني حياة طبيعية في باماكو وغيرها وكيدال وتومبوكتو وغيرها. نعم، شكرا جزيلا أستاذ. لا أحد يعلم أين ستتجه مالي، هذا يعني ما لا شك فيه. فالوضع يعني المشهد الحالي في مالي، المشهد الأمني هو مشهد مرعب. الأزوات 60% من التراب المالي خارجة عن نطاق السيطرة. أطراف كثيرة في شرق مالي داخلة تحت سيطرة الجماعات المسلحة التابعة للدولة الإسلامية داعش. أطراف كثيرة ابتداء من موبتي، كاي وغيرها، سيغو، في سيطرة النصرة. بل حتى كما قلنا منذ قليل هناك أطراف يعني في ضواحي باماكو هناك خارجة عن السيطرة تماما. بل حتى في باماكو حدثت يعني محاولات انقلاب، فيعني كما قلت منذ قليل فما هذا هو أقرب ما يكون إلى شبه انتحار بالنسبة للطغمة الحاكمة الآن في باماكو. الأستاذ محمد ولد سيدي محمد، أعود إليك بهذا السؤال. Voilà, ça sera une question un peu directe et abrupte. Je voudrais que vous nous parliez du rôle politique et économique de l'Algérie au profit du Mali. C'est un volet que beaucoup de Maliens ne connaissent pas. Quand je dis beaucoup de Maliens, à partir du centre du Mali et en allant vers vers Bamako, tandis que les populations du Nord savent ce que c'est, ce rôle important, très très important de l'Algérie, le rôle politique et économique au profit du Mali. Parlez-nous un peu de ce sujet dans les détails pour que le téléspectateur comprenne exactement pourquoi les populations de l'Azawad se sentent plus proches d'Alger que de Bamako. Ok, je vous remercie encore une fois. Je tiens à préciser que si je parle en français, c'est pour permettre à nos frères maliens de comprendre ce que je dis et d'avoir une lecture encore un peu plus précise de cette brouille entre deux pays frères, le Mali et l'Algérie. De toute façon, j'ai suivi ce qu'a dit le frère, votre invité tout à l'heure, que je respecte beaucoup, mais j'ai fait aussi que les pays, surtout les pays du Sahel, et particulièrement le Mali, c'est des pays souverains. Ils sont libres d'appliquer ou de faire leurs choix stratégiques qui, pour eux, pourraient assurer la garantie de l'intégrité de leur territoire, la sécurité de leur population et le développement économique et social de leur pays. Ça relève de la souveraineté des pays. Moi, par contre, ce que je voulais seulement préciser ici, c'est rappeler le rôle important que l'Algérie a joué et continue de jouer pour ramener la paix au Mali, pour, n'est-ce pas, donner l'occasion aux Maliens à se parler, à échanger, à dialoguer. Parce que quelle que soit la gravité d'un conflit, quelle que soit son étendue dans le temps, tôt ou tard, nous allons nous retrouver autour d'une table pour discuter. Maintenant, en termes d'apport, je vais seulement citer quelques-uns, je ne vais pas être assez long, vu le temps de l'émission. Je voudrais dire que l'Algérie et le Mali sont des pays frères qui partagent une histoire et une géographie commune. Le Mali a été aux côtés de l'Algérie pendant sa lutte de libération. Je sais aussi que les éléments du FLN, du Front de libération nationale, étaient basés en Gao. Et donc, avec tout le soutien
des autorités maliennes. Mais je sais aussi qu'en retour, depuis son indépendance le 5 juillet 1962, l'Algérie a toujours accompagné le Mali. Parce que l'Algérie est une puissance régionale qui a son influence dans la région et qui est tenue d'aider et d'accompagner tous les peuples. Maintenant, si nous revenons sur les apports, je voudrais dire ici qu'en 1963, la première rébellion, l'Algérie avait autorisé les autorités maliennes à poursuivre sur le territoire algérien les rebelles, Touareg à l'époque. Je me rappelle qu'en 1964, l'Algérie a arrêté et livré les deux chefs historiques de la première rébellion Touareg, Zaidag Tahra Gilli et Ilyas Agayouba. Je sais que l'Algérie a été la parraine de tous les accords de paix signés entre le Mali et les mouvements armés. En 1990, après le sommet tenu à Jeannette, les Maliens se sont tournés vers l'Algérie. Et je me rappelle à l'époque, toutes les négociations, les missions et toutes les démarches entreprises par l'Algérie pour rencontrer les jeunes, à l'époque des jeunes rebelles, échanger, discuter, négocier avec eux. Je me rappelle des grands coloniaux arabes de Touareg qui ont été transportés aux frais de l'Algérie vers les zones et les campements des rebelles pour discuter, négocier avec eux et les inviter à aller vers la table de négociation à Tamarasset. Donc, les accords de Tamarasset qui ont été signés en janvier 1991 ont été signés avec la médiation complète et proche de l'Algérie. En 2006, votre invité vient d'évoquer tout à l'heure, lorsque Ibrahim Agbahanga a repris les armes, c'est à Alger que les deux parties ont discuté, qu'elles ont dialogué, et c'est grâce à la médiation algérienne que l'accord d'Alger de 2006 a été signé. Avant 2006, en 1994, lorsqu'il y a eu des frictions au sein des mouvements, c'est encore avec la médiation de l'Algérie qu'on a pu mettre un fin aux incompréhensions, aux oppositions, et on a relancé encore le dialogue entre les groupes armés et les autorités de Bamako. En 2012, n'eût été l'Algérie qui s'est fortement opposée à l'indépendance de l'Azawad. Aujourd'hui, nous serons dans une configuration politique différente. Je me rappelle, le 6 avril 2012, lorsque le MNLA a déclaré l'indépendance de l'Azawad, l'Algérie a été parmi les premiers pays qui se sont opposés à cette déclaration. Parce que l'Algérie tient à l'intégrité territoriale du Mali, à son unité nationale et à sa forme républicaine. Avant l'Union africaine, avant l'Union européenne, avant les Nations unies, c'est l'Algérie d'abord qui s'est opposée à la déclaration d'indépendance de l'Azawad. Ça, c'est des éléments qui marquent l'histoire et qui restent dans les mémoires. Très bien. Mohamed Ould Sidi Maintenant, Salem, vous m'entendez là? Vous m'entendez? Mohamed? Oui, je vous entends. D'accord. Donc, on est arrivé au terme de la première partie de cette émission. أيها المشاهدين الأعزاء، نحن قد بلغنا إلى نهاية الجزء الأول من جيوبوليتيس. كان الكلام شيق حول مالي، العلاقات بين الجزائر ومالي، أنثروبولوجية الصحراء الكبرى والساحل الإفريقي. لا تذهبوا بعيدا، سنعود بعد فاصل. سؤال موجه إليك أستاذ ياسين مرزوقي، دارس بخبايا الزوايا فيما يحصل في الصحراء الكبرى والساحل الإفريقي. لك سؤال شائك نوعا ما عن
الاتهامات التي كالها يعني أسيمي غيتا والطغمة الحاكمة في باماكو لممثلين حركات شمال مالي، وهي اتهامات خطيرة جدا. اتهمهم بأنهم جماعات إرهابية وأنهم قادة إرهابيون، بل بلغ به الحد إلى تأليب المحاكم والعدالة في مالي ضد القادة في أزواد، واتهمهم بأنهم إرهابيون، وهذا يعني أضاف مشكل جديد لمشاكله. يعني كان ممكن أن يستعين بقادة الأزواد ضد الحركات الإرهابية، بل هو ذهب إلى اتهام حركات الأزواد التي هي حركات غير إرهابية معترف بها، تتعامل معها الكثير من الدول، اتهمها بالإرهاب. كيف يمكن اليوم لباماكو تجاوز هذه الأزمة الكبيرة في التعامل مع أطراف متهمة إياهم بالإرهاب؟ دائما قبل الخوض فيما يحدث الآن لابد من العودة إلى تاريخ كل حركة. فالأزواد في وقت ما كانت حركة الأزواد هي من تحمي مالي من خطر الإرهاب. على مثال أنه أبو خولة قتل على يد الأزواد، نفس التشكيلة أجبرت بالمختار على مغادرة المالي واللجوء إلى ليبيا أين لقي حتفه. عبد الرزاق البارا كذلك أجبرته حركة الأزواد على الرحيل نحو تشاد. يعني تاريخيا كل هذه الحركة كانت متفقة على مكافحة الإرهاب الذي كذلك بوكو حرام. اشتباكات حدثت بين الأزواد وبوكو حرام، لم تكن كثيرة بحكم التباعد في المسافة بيننا. إذن الآن لما يأتي نظام غير شرعي ويبدأ في تصنيف تشكيلات وطنية ويصنفها مع الإرهاب، فهذا خطأ سياسي. أولا أنه بدل من أن تكون هناك يد ممدودة لكل التشكيلات السياسية الموجودة في شمال مالي وهي الأغلبية، لجأ إلى هذا الحل الغبي المتعلق باتهام أطراف ما بالإرهاب. الإرهاب معروف أنه يقتل المدنيين ولا يفرق بين هذا وذاك. أما حركة الأزواد فهي كانت تقاتل الجيش الفرنسي الذي استعانت به الحكومة المركزية في باماكو، ثم قاتل مرتزقة فاغنر. إذن هل تحرير الوطن من عصب مسلحة أجنبية صار إرهاب؟ فهذا غير متعارف عليه، وهذه حجج واهية لا تخدم القضية في باماكو. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ. أتحول إلى ضيفي في نواكشوط محمد والسيدي محمد دمويديدي. كنا تكلمنا عن يعني دور الجزائر السياسي والاقتصادي في لم شمل الماليين في الأزواد. الآن يعني السؤال مطروح لك، وهو يخص يعني كيف يبدو لك أن يكون دور النخب في مالي، النخب والتشكيلات الإثنية لها دور كبير في حمل، في دفع دولتها، في دفع حكومتها إلى التقرب من الجزائر، ولكن نرى سكوت مطبق بين النخب في مالي والجماعات الإثنية من طوارق وعرب وحتى فلان وغيرهم.
Est-ce que c'est par dépit ou par démission politique? Bon, je n'ai pas bien saisi votre question parce qu'il y avait un petit problème de... Est-ce que vous pouvez reprendre la question? Je n'ai pas bien saisi la question. Ok, je vais répéter ma question en langue française. J'ai dit que les élites au Mali, ainsi que les communautés ethniques arabes, Touareg, même Foulbé, ont cette force, cette puissance socio-économique de contraindre le pouvoir en place actuel, de contraindre leur gouvernement à aller vers un rapprochement salutaire pour le Mali, hein, salutaire pour sortir de la crise actuelle et sortir du goulot de la bouteille où Bamako est coincé actuellement. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui fait que ces élites, que ces responsables des ethnies très puissantes en Nord-Mali gardent un regard scrutateur, je dirais observateur, une sorte de wait and see? Est-ce par dépit ou est-ce par démission politique? Merci beaucoup. Je vais répondre à votre question. Et je voulais seulement rebondir un peu sur l'intervention tout à l'heure de votre invité et votre question précédente concernant l'accusation par les autorités maliennes des groupes armés comme étant des terroristes. Je voudrais seulement compléter ce qu'a dit votre invité avant de répondre à cette question-là. Les groupes armés n'ont jamais été terroristes. Ça, tout le monde le sait. Quand ils sont arrivés, n'est-ce pas, sous la bannière du NPA et du FIA, des mouvements qui d'abord ont lutté pour les droits des citoyens maliens. En 2012, ils ont lutté pour l'autodétermination, pour leur indépendance simple. Et ces groupes armés ont toujours combattu l'armée malienne et ne sont jamais attaqués à des civils. Jamais. Toutes les attaques, tous les massacres qui ont été faits n'ont pas été commis par les groupes armés. Et les groupes armés ne sont pas du tout terroristes. C'est des hommes que le Mali connaît très bien. Depuis la signature des accords de 2015, ces groupes armés, leurs dirigeants, leurs leaders étaient à Bamako. Ils étaient au sein de la commission de suivi de l'accord. Ils sont connus pour leur probité, pour leur honnêteté et pour leur responsabilité. Ce n'est pas du tout des groupes terroristes. Ils n'ont jamais été des groupes terroristes. Ça, c'est pour la petite histoire. Maintenant, en ce qui concerne le rôle que peuvent jouer les élites, il faut seulement comprendre que le Mali, les Maliens portent en lui une force et un courage légendaire. Les Maliens, le peuple malien est l'un des rares peuples dont les communautés peuvent renouer leurs liens, quelle que soit la gravité des blessures ou la profondeur des déchirures. Ça, c'est une particularité au peuple malien. Depuis des siècles, je le disais tantôt, depuis des siècles, les communautés du Mali ont appris à traverser des épreuves sans jamais rompre totalement. La fraternité, les conflits, aussi violents soient-ils, ont toujours été dépassés lorsque on s'achemine vers la paix. Maintenant, le fait qu'ils n'ont pas de pression ou bien ils ne sont pas écoutés par les autorités maliennes, il ne s'agit pas de ça. La première erreur vient du fait que le contenu des accords d'Alger n'a pas été expliqué clairement au Mali. Beaucoup de Maliens ne comprennent pas le contenu des accords d'Alger. Certains le prennent pour une indépendance, d'autres le prennent pour une fédération, d'autres pensent plutôt que c'est une régionalisation poussée, mais beaucoup de Maliens n'ont pas compris le contenu même des accords d'Alger. Il est clairement spécifié dans l'accord d'Alger que la garantie territoriale du Mali est assurée, son unité nationale, sa forme républicaine et laïque.
ça c'est contenu dans l'accord d'Alger, alors que beaucoup de Maliens ne le savent pas. Et on n'a pas pris le temps de médiatiser, d'expliquer à travers la télévision, à travers les radios rurales, le contenu des accords maliens. C'est ce qui fait que beaucoup d'élites, des chefs traditionnels, des légitimités traditionnelles, ne peuvent pas pour le moment aller demander aux Maliens d'aller négocier. Il faut d'abord leur expliquer le contenu du problème, le contenu de la crise, où se trouvent les oppositions, et là, il peut peut-être demander aux autorités maliennes, n'est-ce pas, de faire un effort et d'aller vers le dialogue. Parce que, comme je l'ai dit, quelle que soit la durée de ce conflit, on reviendra toujours au dialogue. Quel que soit ce qui va se passer, quelle que soit la gravité et le temps que ça prendra, tôt ou tard, les Maliens, tous les Maliens vont se retrouver pour discuter, pour trouver une solution. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, le pays traverse une situation très, très difficile, une situation sécuritaire qui est alarmante, à plusieurs fronts, à plusieurs groupes, à plusieurs tendances et des courants idéologiques très forts. Et ça, c'est pas facile à gérer par un gouvernement de transition qui, sur le terrain, je l'avoue, quelque part, ne maîtrise pas très bien, ou n'a pas une présence forte sur le terrain. C'est ce que je voulais dire. Mais je suis persuadé que lorsque on organise un grand débat autour de ce conflit, n'est-ce pas, au nord du Mali, les Maliens trouveront la solution. Les Maliens trouveront la solution. C'est ce que je voulais dire. Merci. محمد ولد سالم محمد، أذكر أنه مفتش أممي سابق في المصالحة والعدالة في مالي. Vous étiez ancien commissaire onusien pour le Mali concernant la réconciliation, la justice et la paix pendant 8 ans. Donc sur ce volet-là, je vais vous poser une question à deux facettes. La première concerne la force de l'interconnectivité algéro-malienne qui résiste aux aléas politiques. Donc, comment peut-on appréhender un rapide retour à la normale entre l'Algérie et le Mali? La deuxième facette de la question concerne votre communauté, la communauté arabe barabiche qui parle hassaniya, un arabe de la sous-région saharo-sahélienne. C'est un groupe, c'est une communauté très très puissante, c'est une communauté qui a été toujours modérée par ses prises de position, et c'est pour cette raison qu'elle peut jouer encore un rôle primordial entre Alger et Bamako. Quel est votre avis sur le sujet? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord répondre à la deuxième question avant d'aller à la première. La communauté arabe du Mali, elle est composée non pas seulement de Barabis, mais elle existe aussi dans l'est du Mali. Il y a les Konta, il y a les Damhar, il y a les Mons. Il y a beaucoup de fractions arabes et d'ethnies arabes qui vivent dans le nord du Mali, avec les Barabis bien sûr, et avec leurs frères Touareg. Ce qui me choque le plus, c'est que cette communauté, ou bien les deux communautés, arabes et Touareg, leur histoire ne figure dans aucun document, aucun programme d'éducation ou de formation au Mali. Lors de la pénétration française, les chefs arabes, les chefs opposaient une résistance farouche à la pénétration française dans le nord du Mali. Ça n'existe nulle part, dans aucun livre. Nous, on a été à l'école au Mali quand on était en débat. On nous enseigne l'empire du Mali, l'empire mandingue, l'empire du Ghana,
le royaume Ségou, l'empire de Songhai, mais jamais on nous a enseigné les grands conquérants qui ont lutté contre la pénétration française, notamment Cheboun Angfondagam, qui en janvier 1894 a vaincu les troupes françaises à Takbao. On ne nous a jamais parlé de Ngonna. On ne nous a jamais enseigné l'histoire de Mohamed Ali Ansari ou de son frère Mohamed El Mehdi Ansari. On ne nous a jamais enseigné l'histoire de Mohamed, le sultan de l'émirat de Brabiche, ni de son fils, ni de sa lutte contre la pénétration française. Il a combattu les Français pendant 20 ans. Zine Abidine, plus connu sous le nom d'Abidine, le charismatique chef Kunta, a combattu pendant 27 ans la présence française au Soudan Nord, dans le nord du Mali. Ça ne figure dans aucun document. Aucun document. À l'arrivée de l'armée coloniale, les Canadiens qui étaient à l'époque sur l'amiral Mohamed Ali Ngonna ont résisté militairement, avec à leur côté les Fadegui Moussa, dans la région de Tombouctou. Ngonna a été le dernier Touareg dans la région qui est mort en résistance armée face aux troupes coloniales. Il ne figure dans aucun document. S'en suivra le 25 juin 2016 l'assassinat de l'amiral Firoun Adansa, la mort de Allah Galbacha, dans l'Adad de Soufouk a sporté en rébellion contre les Français depuis 1923. Mohamed Ali Agad Taher ne figure dans aucun document historique, en tout cas dans le programme d'enseignement au Mali. Et les chefs de la ZAD aussi ne figurent pas. Ahmed Ould Abeid, l'un des chefs de la communauté Brabi, de la confédération des Brabi, a fait tuer l'explorateur anglais Gordon Laing en 1826. Ça ne figure dans aucun document malien. En 1889, les troupes françaises ont été défaites avec leur tête le major Mayer. Les Brabiches ont combattu les Français à Guire. Ils les ont combattus à El Belazarag, à côté au nord de Tombouctou. Ça n'est pareil dans aucun livre d'histoire malienne. J'interromps, c'est Mohamed. Mohamed Ould Salem, vous soulevez là un problème très important concernant une sorte d'apartheid opéré par Bamako vis-à-vis des autres communautés du Nord Mali, comme les Peuls, les Touaregs et les Arabes barabiches. C'est-à-dire, elle fait pratiquement tout pour le compte de la seule communauté Bambara, qui a les rênes et qui a les manettes du commandement à Bamako. C'est un point sur lequel on peut revenir dans une prochaine émission. Pourquoi Bamako privilégie spécialement les Bambara au détriment des autres communautés. C'est un point très complexe et très épineux qu'on va essayer d'aborder dans une prochaine émission. أتحول لك أستاذ ياسين مرزوقي معي في الاستوديو لنتكلم عن موضوع يعني كنا قلنا عن قوة الأنثروبولوجيا الاجتماعية المتواجدة في الشريط الحدودي وحتى أبعد بين الجزائر ومالي. هذه القوة cette interconnectivité socio-économique بدون أي شك ستتغلب عن العصب الحاكمة الحالية والآنية. كيف يعني من منظوركم تروا هذه القوة في العلاقات الاجتماعية والاختلاط بين الجماعات الإثنية في الشريط الحدودي وحتى إلى غاو وتومبوكتو وغيره بين الجزائر
ومالي، وكيف يمكن الاستثمار في هذه القوة؟ لأن حيثما تبدأ أو تنتهي الحدود في تيمياوين وتنزواتين وغيرها، فالحدود الأنثروبولوجية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية لا تنتهي، تبقى متواصلة بين الجزائر والمالي. كيف ترى إمكانية استثمار الجزائر ومالي أيضا في هذه القوة المشتركة بين البلدين؟ أولا، هذه الحدود من وضعها هو الاستعمار الأوروبي لما عمر في إفريقيا، يعني دمر مجتمعات وقسمها وجعل بينها حدود. يعني بعد سقوط الأندلس نتذكر أن تومبوكتو مثلا كانت تعادل هونغ كونغ حاليا من حيث غزارة التجارة والسلع المتبادلة بين إفريقيا وشمال إفريقيا وحتى جنوب أوروبا. يعني حتى اجتماعيا لم تكن هناك يعني تاريخيا حروب بين هذه المجتمعات، فالفوارق هي نتاج عمل تقوم به دول غير إفريقية. الآن مثلا ما يحدث في السودان، قسموا السودان إلى جزئين وسيتم تقسيمه إلى 3 أجزاء أو 4، لست أدري. إذن في امتداد مثلا لو نأخذ توارق ليس هناك حدود عندهم، تلقاه في تومبوكتو، تلقاه في شمال ليبيا، في شمال الجزائر، في ليزي، يعني كلها مجتمعات متماسكة. والبعض يريد أن يثير هذه القضية مثلما تمت إثارة مسألة الأكراد في الشرق الأوسط وأصبحت مشكلة للدول. الآن كل هذه المجتمعات تعيش في سلام، وإنما الأنظمة الانقلابية والأنظمة التي لا تريد الخير لإفريقيا هي من تقوم بهذا العمل المسموم. وأظن أن الأجيال الجديدة من هذه المجتمعات أصبحت تدرك مخاطر ما تقوم به الأنظمة الانقلابية التي صارت الآن مدعومة من قوى يعني غير إفريقية، وتريد أن تكون لها ذراع مسلح في هذه الدول. شكرا جزيلا أستاذ. أتحول إلى ضيفي محمد والسيدي محمد في نواكشوط لإتمام هذه الفكرة التي صرح بها الآن ضيفي هنا في الاستوديو ياسين مرزوقي. Je vais vous poser cette question à Mohamed Ouelsidi Mohamed. Est-ce que les Maliens de Bamako, très spécialement, sont conscients du jeu de stratégie opéré par certaines parties hostiles à l'Algérie, hostiles à la stabilité au Nord-Mali? Je citerai nommément le Maroc, je citerai nommément les Émirats arabes unis, je citerai nommément Israël, qui joue un rôle, c'est ce trio, ce triumvir joue un rôle très hostile. Si nous avions plus de temps, on aurait pu donner des détails, des indications sur les manœuvres qu'opère ce trio dans la région, au détriment de la stabilité de la région. Qu'en pensez-vous? Je vais répondre à cette question parce que je suis un peu cette situation depuis quelques années. C'est Touragan-là qui menace toute la sous-région du Sahel et qui menace l'Algérie, et dont le Mali risquerait d'être le verrou. Seulement, j'aimerais, pour ne pas choquer des personnes, j'aimerais compléter ici, lorsque vous m'avez arrêté, concernant les résistances contre la pénétration française,
Et c'était les grands hommes qui ont marqué l'histoire de l'Azawad. Je voudrais ici évoquer et rappeler le grand chef et le cadre de toute la boucle du Niger, Mohamed Mahmoud El-Boucher, qui a été l'auteur de la pétition de 1957-58, qui a senti arriver cette crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et qui a tout fait pour l'éviter, pour ne pas nous mettre le peuple d'Azawad sur la botte d'un régime qui, justement, ne le accordera pas pour ce droit. Un dernier point, c'est que les Arabes du Mali sont intégrés. C'est leur histoire qui n'est pas intégrée. C'est leur culture qui n'est pas intégrée. Tout comme nos frères Touaregs. Les Touaregs sont intégrés pour une grande part au Mali. Mais leurs droits sont bafoués. Leur culture est bafouée. Aucune histoire Touareg n'est enseignée dans les cours Mali. Et ça, il faut que les autorités maliennes le corrigent. Nous sommes un seul peuple, nous sommes appelés à vivre ensemble, à cohabiter ensemble. Il est bon que tous les segments du peuple malien se complètent et tissent ensemble un avenir pour les générations futures. Maintenant, quant à votre question, c'est une grande menace que peu de gens appréhendent. La région du Sahel est menacée. Et surtout, elle est menacée par un ouragan plus destructeur que toutes les crises que nous avons vécues. Il s'agit d'un programme minutieusement conçu, planifié et financé. Parce que l'Algérie constitue, après la Libye, le seul rempart contre les influences extérieures, les influences de l'Occident et d'autres pays que je ne nommerai pas ici. L'enjeu dépasse de loin le seul Mali. Le Mali, en réalité, ne peut être peut-être que le verrou stratégique. Et il n'est pas seul. Il y a d'autres pays dans la sous-région qui risquent d'être aussi des verrous, n'est-ce pas, stratégiques à cette pénétration vers l'Algérie. Donc, derrière les dynamiques actuelles se profile un affrontement encore plus vaste. Certaines puissances étrangères, alignées sur les intérêts occidentaux et soutenues par des pays du Golfe que je ne nommerai pas, sont en train de préparer pour déstabiliser davantage notre sous-région. Nous les avons vus au Soudan. Ils ont déstabilisé la Libye. On les a vus en Irak et en Syrie. On les a vus en Afrique centrale. Et aujourd'hui, ils sont en train de s'acheminer vers le Sahel. Donc, les responsables du Sahel, les dirigeants politiques du Sahel doivent faire attention pour ne pas être engagés ou entraînés dans une situation qu'ils ne maîtriseront pas dans quelques années. Sidi Mohamed, le sujet est très très vaste. Nous aurons l'occasion de revenir sur plusieurs dossiers avec plus de détails et on aura le temps de soulever d'autres questions et d'aborder d'autres sujets parce que les relations entre le Mali et l'Algérie, le Mali dans leur espace maghrébo-saharo-sahélien, c'est un sujet très très vaste. Voilà je préfère mettre fin ici à ce dialogue très instructif et très intéressant avec vous. محمد ولد سيدي محمد كان معنا من نواكشوط عاصمة موريتانيا. إلى هنا نكون قد بلغنا إلى نهاية الجزء الثاني من جيوبوليتيس، وهذا فيصل أقاسي يحييكم من استديوهات السلام.